මේ වෙලාවට පිට්ටනියේ ළමයි සිටිය යුතුයි. There should be children at this time in the playground. නැත්නම් there should be children in the playground at this time. කියන්න පුතේ. There should be children at this moment in playground. In the playground. Or either or In the play- at this time කියන එක අකට දාලා වාට කියන්න පුළුවන් පුතේ. There should be children in the playground at this time, at this moment. Anything else you can use පුතේ. Right, please. මට ඊළඟ එක දෙන්න පුතේ. Must be කියන එක දාලා ලසන්ති. Tell me. Must be එක දාලා පුතේ. ගංගේ There වතුර must be- තිබිය යුතුමයි කියලා හිතමුකෝ කොහොමද කියන්නේ? There must be water in the river. Very good පුතා. There must be water in the river. හසිනී රූපවාහිනිය ලෙඩක් තිබිය යුතුයි. Ought to be කියලා දාන්න පුතේ. Unable, your brother has sent me a message right now, Puta. Unable to connect. Make sure you connect to the internet and your connection is Zoom. Not, it's not blocked by a. He has got a problem. He has got a problem. So, he, you know, he has done something wrong. Sir, send me your bank account number again. I must pay you. Thank you. He has forgotten to pay me. Okay, doesn't matter. No worries at all. I don't care about those things. But I'm going to do a special class for him 2 hours. I think might be on Tuesday, right? If he is unable to come online just now, so I'll do on behalf of him a kind of a special class. Wait, I just want to call him first of all. Can you wait a little time, Puta? Is it all right for you? Can you wait? I just want to call your brother. Is it all right? Are you granting me? Hello? Hello? Hashini, is it all right? Yes, sir. All right, right. First of all, I just want to ask from you all because you are studying right now. Okay, wait. Huh? Hello? Yeah, very good. Yeah, very bad. I have forgot whether you have paid me or not. It's okay, no worries at all. So, no, okay, yes, about that, you're busy, you're having some, sport meet and all those things. How should I bother you? So, you better do like this. If he's unable to join you our class right now, so you better come online on Tuesday. I'll do 2 hours only of you all one day, right? Will it be all right? Yeah, I'm doing because you're my brother, therefore I can do it anytime, whatever you like. But your people are hiring drugs right now. I just it's very bad thing when it's a tarnishing your reputation. I mean, guys, army soldiers selling heroin and all those things right now. I mean, that's breaking. Don't know about that. Army soldiers who were from young, one armed soldier escaped from the army, as well as one armed guy, active armed guy, right? Active, so active armed guy, right? There's more than like 45 crores, like some other millions, like 45, 400 million or something, right? Already and commanded one of huge case. You know about that? Yeah. I do understand. You're having your problems now. Okay. No one is everything. You're having your own fun. Okay. You better come online on you. I'll send a message. Right? Don't. Yeah. Class. Okay. We'll see you on there. I'll send a message. Okay. Bye. Okay, Hashini. Sir. Yeah, sorry about that. Okay, right now we can do it freely because your brother is no more with you. Okay, right then I have got the priority to protect you. Okay, right. Let's see now.
I'm going to do something else one by one. After finishing this one, Lasanti and others, while you are finishing this one, we can turn into our which one, like dialogues as well as today's lesson. Okay, Pute? Let's see. I just want to complete this one as soon as possible. Right? Got that? Right. Yes, sir. Let's see. I'm going to start the next one. Rupawahini ledak TPA yutui. Ought to be. You have to use ought to be and let me know. Tell me. Rupawahini ledak TPA yutui. There ought to be. There ought to be a trouble Trouble. in the television. Problem on the television. In the television. No one cares about those things. Very good. Superb. Right. Next one. I gave you last time පුතේ මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා අපි අනාගතයේ දෙයක් කරන්න යනකොට අපිට පුළුවන් am isa කියන helping verbs වලට පුතේ verb එකට ing එකතු කරලා අනාගත පිළිබඳ කාලයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. හැබැයි පුතේ අගට හරි spoken වලදී නම් පුතේ මුලට අපිට පුළුවන් කාලය අනිවාර්යෙන් සඳහන් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ හෙටද අනිද්දාද day after tomorrow, the next month, the next year, the another 10 years time අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාලේ සඳහන් වෙන්න ඕන කොහේ හරි තැනක පුතේ. කොහොමද කියන්නේ ලසන්ති? ඔවුන් ලබන මාසයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට යනවා. අනාගතේ කරන දේ. ආවට පුළුවන් පුතේ. මිස් ආයකට ක්‍රියාපදයට ING දාලා කතා කරන්න. කියන්න පුතේ. ඔවුන් ලබන මාසයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට යනවා. They are going to අපිට පුළුවන් going to කියන විදිහට they are moving to Australia. going to වැරදිම නෑ පුතා. moving කියන එකත් use කරන්න පුළුවන්. right පුතා? they are moving to Australia, otherwise they are going to Australia. Tell me. they are moving to Australia next month. Next month, in the next month. Okay, doesn't matter putai. Very good. So Hasini, others, one by one you better give me separately whether once you give the answer, other one his her turn, doesn't matter. You better give the answer. After that, I'm not going to pinpoint. This one tell me, other one tell me. Whatever you have got the idea, you better express. Okay, Pute? Got it? තේරෙන කෙනාට අග්ගල answer එක දෙන්න. Please, මම කියන්නේ මෙයා point කරනවා, මෙයා point කරනවා. It's not, you are not children, පුතා. You are not small guys, right? Therefore, you better give the answer straight away, right? If you have got the answer, I'm not gonna analyze. මම one by one pinpoint කරන්නේ නැහැ. Answer එක දන්න කෙනාට අග්ගල කියන්න පුතේ, please. Otherwise, taking too much time. I don't like, right? Super. Tell me. අපි හෙට රැට ගුවන් තොටුපළට යනවා. Tell me පුතා. We are going to airport tomorrow night. Very good. හෙට රැට කියන්නේ tomorrow night නේ. බැරි වෙලාවත් අද රැට උනොත් today night කියනවද පුතේ? Tonight. බැරි වෙලාවත් ඊයේ රෑ උනොත් yesterday night කියනවද? Last night. Very good පුතේ. I have given the idea how to use these things. But පුතා tomorrow අපිට කියන්න පුළුවන් tomorrow night. ඒක ඉතින් අපි කොහොමද ඒ විදිහට use කරන්න වෙනවා. So what about the next one? ඇය ලබන සතියේ නැත්නම් ඇය ලබන අගෝස්තුවේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගන්නවා. ගන්නවා කියන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්නෙ නෑ. ඒ කියන්නේ එයා මොහොන දෙනවා පුතේ. කොහොමද කියන්නේ? She's going to face the oral exam. She's going to face the oral exam in next August. Tell me now. Anyone else? Can Sir, මේ පේන්නේ නැණි පොඩ්ඩක් ඒක. you can see it clearly. මොකද මට පේනවා නම් ඔයාට නොපෙනෙන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. නෑ සර් පේන්නේ අපිට. නේ don't tell lies. 1 2. ඉතින් හරි ඔය 1 2. ඔය ඉතින් 3 හොඳට පේන්නේ. නෑ. හරි මම මෙහෙම කරනවා. මම ආයෙ මේක අයින් කරලා හරි මම ආයෙ ගන්නවා වේටා. You're very bad at it. Right, Veda? I'm going to take it again. Look at this one, okay? Can you see it clearly? හරි sir. I'll definitely convey the message to your brother. Right? Okay, tell me. Okay, but the next one. ඇය ලබන අගෝස්තුවේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගන්නවා. It's very simple. කොටස් ටික එකතු කරලා කියන්න පුතේ again. She is or again plan going to face කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් she's facing කියන්න පුළුවන්. ඕන එකක් දාලා කියන්න. she is going to face O-level examination
next August. in next August or next August. Then no one cares about the චූටි චූටි දේවල් අතෑරියා කියලා කවුරුත් පයින් නැහැ පුතේ. ඉන් වගේ දැන් මෙහෙම ගත්තොත් like දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේක she is going to face the O level exam in next August. අපිට ඉන්න එක අවශ්‍යම නැහැ පුතේ. දැන් තව විදිහට කියන්න පුළුවන් she is facing O level examination නැත්නම් the O level examination or O level exam next August. Right? අපිට ඉන් කියන එක අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. Very good. Superb. So foreigners ලා ඔය ඔක්කොම පුතේ කියන්නේ නැහැ. වචන දෙක තුනෙන් ටක් ගාලා we'll see all exam next month. Right? Next August. Right? That's all. Right? But මේකේ one by one each and everything පුතේ වචන ගොත ගගා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යන්න එපා. She is going to face the O level exam in එහෙම කියන්නේ නැහැ පුතේ. She going to face the O level exam next month. Right? ඒ විදිහට පුතේ කතා කරලා she going to face the O level exam in next month. Right? In අවශ්‍ය next month. Right? Super. ठीक है? නොදැනෙන්න පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් right එහෙම try එකක් දෙන්න please කොටස් නැති වුණා කියලා මම පුත් කියන්නේ නැහැ පුතේ right ලබන මාසයේදී රාජ්‍ය මහා මැතිවරණයක් පවත්වනවා මහා මැතිවරණයට කියන්නේ පුතේ election එකක් දැන් කියන්න පුතේ රාජ්‍යයට කියන්නේ government Government is going to held hey 2 එකට පස්සේ health දාන්න පුතේ health කියන්නේ අතීත කාලේ අතීත පුදාන්තරේ hold again පුතේ 2 එකට Hold. පස්සේ right දැන් කියන්න government is going to hold election next month election in next month. දැන් කියන්න පේන්නේ නැහැ කියලා right yeah very bad right ලබන මාසයේදී රාජ්‍ය මහා මැතිවරණයක් පවත්වනවා කොහොමද කියන්නේ government is going to hold Hold මහා මැතිවරණයක් election. එකක්ද කොටද එකක්. එකක් එකක්. very good පුතා ඒතකොට දන්නවා election කියනකොට e sound එක election. vowel sound එක ඉස්සරහට දාන an election An election. government is going to face an election next month නැත්නම් in next month in එක නැතුව next month right got it දැන් කියන්න හරියට පුතේ කවුරු හරි Government is going to hold an election next month. very good පුතේ super I really appreciate it you better rectify your problems you know හැම english මේ spoken වලදී හැම වචනයක්ම අවශ්‍ය නැහැ ඒකම කතා කරන්නේ නැහැ කවුරුත් මතක තියාගන්න සරල හැබැයි grammatical ඔළුවේ තියාගෙන මේ structure එක ඔළුවේ තියාගෙන හැම වචනයක්ම දන්නවා ඔයා නමුත් කතා කරන්න ටිකයි ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න please පුතා ඈ next one මම හෙට උදේට හුව හමු වෙනවා it's very simple කොහොමද කියන්නේ පුතේ මම හෙට උදේට tomorrow morning හෙට උදේ කියන්නේ හුව හමු වෙනවා I'm going. okay කැමති දෙයක් කියන්න පුතේ whatever I'm going to meet him tomorrow. okay හමු වෙනවා අපිට කියන්න Tomorrow morning. නෑ ප්‍රශ්නේ නෑ පුතේ ඔයාලට ඔයාලට meet කියන්නත් පුළුවන් see කියන්නත් පුළුවන් right I'm going to වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm seeing him right පුතේ I'm meeting him පුළුවන් නේද අපිට right පුතා I'm going to see him I'm going to meet him නැතුවත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් පුතේ I'm meeting him tomorrow morning එච්චරයි I'm meeting him tomorrow morning නැත්නම් I'm going to meet him tomorrow morning right ඕන විදිහකට භාවිත ගන්න පුළුවන් පුතේ ස්පෝකන් කියන්නේ පුතේ freely මොකද කවුරුත් කියන කාගෙන්වත් ඔයාට barriers නැහැ කාව limitations මොකද නැහැ කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ grammatical structure එක දන්නවනම් තමන්ට කැමති විදිහකට එක වචනයක් කියලා නෑ පුතේ භාවිත කරන්න right next one පුතේ was raining දැන් පුතේ එකක් තියෙනවා මම කියලා දුන්න මේ මොහොතේ කර ඉන්නවා නම් එකක් පුතේ අපිට amisa දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් හැබැයි තව එකක් ඔය අතීතේ කර හිටපු දෙයක් පුතේ ඔයා යම්කිසි කාලයක කර හිටපු දෙයක් එතකොට අපි was were එක භාවිත කරලා පුතේ අපි verb එකට ing භාවිත කරනවා අතීතේට අයිති වෙන පුතේ අතීතේ කර හිටපු දෙයක් so how we are going to make or construct sentences out of these singular ones පුතේ tell me ඔහු ඊයේ රෑ 10ට පමණ ගම්පහ යමින් හිටියා ඔහු ඊයේ රෑ 10ට පමණ ගම්පහ යමින් He was going around no he was going 10. to Gampaha he was going to Gampaha ඊට පස්සේ කියන්නේ he was going to Gampaha He was going to Gampaha at around at around 10 last night. ඊයේ උදේ Last morning. oh yeah very bad ඊට පස්සේ guys පේන්නේ නැත්තම් කියනවා ආපහු කට් කරලා දානවා පේනවද පුතේ can you see it clearly පේනවනේ Yes, පුතා sir. okay super පුතේ ඒතර ඔයා කියන්නේ කොහොමද ඔහු ඊයේ උදේ 10ට පමණ ගම්පහ යමින් හිටියා
he was going to Gampaha යමින් හිටියා ගම්පහට he was going to Gampaha at around හරියට වෙලාවක් ෂුවර් නැති නිසා around එක භාවිත කරන්න at around 10 o'clock in the morning at around 10 o'clock in yesterday morning right at around 10 o'clock yesterday morning right whatever you can use පුතා yesterday morning අපිට last morning කියන එක භාවිත කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට අපි last night එක භාවිත කළාට last morning කියලා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොමද අන්තිමේට මාපු Monday නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි පුතා අපි yesterday morning කියනවා නම් වැඩි ලස්සනයි right so what about the next one කියන්න පුතේ ඔහු අද උදේ 7ට පමණ මොනවද කරමින් හිටියේ අපි what එක දාලා කියන්න පුතේ ඔහු අද උදේ 7ට පමණ මොනවද කරමින් හිටියේ what was he What was he doing At around 7. at around 7 in the morning today in the morning today today? all right what was he doing at around 7 o'clock in the morning today නැත්නම් today morning what was he අපිට එහෙම ගන්න බෑ ඉතින් අර ස්පෝකන් වලදී අපිට බලාත්මක කරලා ඒක අපි යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට අර විදියට පුළුවන් නම් ඔය විදියටම පුරුදු වෙන්න පස්සේ ඔයා කාලේ ඉස්සරහට දාලා කතා කරන්න try එකක් දෙන්න what was he doing at around 7 o'clock in the morning today right the morning today so what about the next one අපි ඊයේ රාත්‍රී 10ට රූපවාහිනිය බලමින් හිටියාද ප්‍රශ්නයක් අපි ඊයේ 10ට හුරුපයින් වෙලා ටී බල හිටියාද right කොහොමද කියන්නේ අපි ඊයේ රාත්‍රී 7ට 10ට රූපවාහිනිය බලමින් හිටියාද tell me පුතා was we very good puta was we watching TV at around 10 o'clock last night එතන හරි පුතේ last night was we watching TV at 7 o'clock last night එතන පුතේ අපි ඊයේ රාත්‍රී 10ට එතන පමණ කතන්දරයක් නෑ නේ පුතේ ඒකයි මම around දුන්නේ නැත්තේ at 10 o'clock last night very good පුතා next one ඔබ ඊයේ හවස 3ට පමණ එතන පමණ තියෙනවා ඔබ ඊයේ හවස 3ට පමණ ඔහු සමග කතා කරමින් හිටියා මේ මම දැක්ක බොරු කියන්න එපා ඔයා ඊයේ හවස 3ට පමණ ඔහු සමග කතා කරමින් හිටියා you were talking with him at around 3 o'clock yesterday evening okay but it doesn't matter I'm not gonna force you last morning last evening last night it doesn't matter however last yesterday but අපි last night එක ගොඩක් දුරට භාවිත කරනවා අපුවට පුතේ අරක පොඩක් අඩුවෙන් last morning කියන භාවිත කරන පොඩක් අඩුවෙන් so yesterday morning yesterday evening you better use it like that way so කොහොමද කියන්නේ were you ඔබ ඊයේ සවස 3ට පමණ හොසම කතා කරමින් හිටියා you were talking with him at around 3 o'clock yesterday evening right පුතා superb now reset ඔයාලා පුතා විනාඩි 5කින් විතර මේක ඉවර කරමු please right එහා පැත්ත you better zoom it by yourself ඔයා කැමති විදිහට පුතේ ඔක zoom කරගන්න right පේනවනේ පුතා පේන නැත්නම් මම zoom එක තව අඩු කරන්නද can you see it පේනවද තව එකක් තියෙනවා පුතේ තියෙනවද can you see the number 5 what number 5 පේනවද පුතේ පහ මම ඊයේ සවස 4ට පමණ වත්තේ වැඩ කරමින් හිටියා මම ඊයේ හවස 4ට පමණ වත්තේ වැඩ කරමින් හිටියා දැන් ඔයාගෙන් ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් අහනවා පුතා ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් අහනවා මේ ඔයා මේ ඊයේ මොනවාද ඔයා ඊයේ මොකද කළේ ගෙදර ඉඳලා ඊයේ 4ට විතර ඔයා කියනවා මොකද I'm working මේ වෙලාවේ I was working in the garden okay I was working in the garden at around 4 o'clock last evening ඔකයි හදන්න කවන්නේ ඉතින් ඔකට last evening එක ඔයාලට පොඩි ලොකු connection එකක් තියෙනවා උදේ right last morning එකත් එක්ක last night එකත් එක්ක ඔක්කට සම්බන්ධයක් තියෙනවා doesn't matter right last night එක කොහොමද සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ right පුතේ මම ඊයේ හවස 4ට පමණ වත්තේ වැඩ කරමින් හිටියා I was working in the garden at around 4 o'clock yesterday evening right it's very simple was how to use with the help of was verb and additionally we have to use පුතේ was verb plus ing wherever you are working පුතේ කර හිටපු දෙයක් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ඊළඟ while පුතේ ඒ කියන්නේ පුතේ අතරතුරේ ඒ කියන්නේ එකක් කරමින් සිටිය අතරතුරේ තව එකක් කරමින් හිටියා right උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම අපි while එක භාවිතා කරනවා අතරතුරේ කර ඉන්නවා කියන එකට අපි අනිවාර්යෙන්
අනිවාර්යෙන් අතීත කාලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් පුතේ උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මම උයමින් සිටිද්දී ඒ කියන්නේ මං උය හිටිය අතරතුරේ ඔවුන් වත්තේ වලක් කපමින් හිටියා. ඒ දෙකම පුතේ අයිති වෙන්නේ අතීත කාලෙට. එතකොට පුතේ ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඕක verse එකයි verb එකයි එක්ක ක්‍රියාපදෙට ing ඔය වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා එක වාක්‍යක. ඒතර මුලින් අනිවාර්යෙන් while එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට. කොහොමද අපි වාක්‍ය හදන්නේ මේ විදිහට? මම උදාහරණයක් මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. look at the example. උදම් තියෙන while I was eating he was bathing. මොකද පුතේ? while I was eating he was bathing. මොකද ඒකින් කියන්නේ? what's the meaning මම of that? කමින් සිටියේදී කියනවා කමින් කියන්නේ ඔයා කොහේරි එකතාවරි වෙන්නේ ඉන්නකොට කමින් කියන්නේ කකා ඉන්න ආහාර අතර ගන්න. very good Very good. ආහාර ගන්න විදියට නෑ අපි එහෙමනේ අපි දැන් කමින් ඉතිරියේදී අපි ගා කමින් I'm coming right now right just a joke okay tell me while I was eating he was bathing ඒ කියන්නේ මම ආහාර ගනිමින් සිටිය අතරතුරේ ඔහු මොකද හෝ කළේ නාමින් හිටියා. ඔහු ස්නානය කරමින් හිටියා. ඔහු නාමින් හිටියා පුතා. sorry about that okay. ඔහු නාමින් හිටියා. පුතේ bathing දැන් bathing කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මම මෙහෙම වචන දෙකක් දුන්නොත්. bathිනුයි බේදිනුයි. දැන් bath එකයි bathe කියලා දෙකක් තියෙනවා දන්නවද නැද්ද? Do you know about that? bath bath කියනවා. bathe bathe කියනවා. You know what's the meaning of these things පුතේ? These two words. bath කියන්නේ පුතේ ඇතුළක නානකොට කන්ටේනර් එකක් ඇතුලේ නානකොට. ඒ කියන්නේ පුතේ අර වරායේ තියෙන කන්ටේනර් එකක් ඇතුලේ නෙමෙයි right? යම් කිසි ඒ කියන්නේ වට කරපු තැනක පුතේ කාටවත් පේන්නේ නැති තැනක නානකොට අපි ඒකට කියන්නේ bath room කියලා. right පුතේ bath room. ඒ කියන්නේ පුතේ වට කරපු ස්ථානක නානකොට කාටවත් පේන්නේ නැති. කට්ටියට පෙන්න නානකොට පුතේ ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පුතේ ඇලක දොලක ගංගක මුහුදක තේන්න නාන්න පුතේ ඔක්කොම වතුර ඇදගෙන බාල්දි වලින් හරි පුතේ වතුර අතින් අරගෙන හරි ගිහලා පැනලා හරි පුතේ. ඒතකොට කියන්නේ පුතේ බාත් නෙමෙයි. ඒ මහන් ස්ථානික නානකොට අපි කියන්නේ මොකද බේත් කියලා. ඒක ඔළුව තියාගන්න පුතේ ප්ලීස් ආ. සාරංශ කියලා දුන්නා මේ වගේ දෙයක් අනේ කියලා දුන්නා නේද අපිට කියලා මතක් වේ දවසක. ඊ එකක් විතරක් වැඩි වෙනවා. ඒත් ing දානකොට ඊ කැපිලා යනවා. ඒක දන්නවනේ පුතේ නේද? ඒතකොට while I was eating he was bathing. So what about the next one? කියන්න පුතේ. මතක් කරලා කියන්න. මම උයමින් සිටිද්දී ඔවුන් වත්තේ වලක් කපමින් හිටියා. වලකට කියන්නේ පුතේ පිට් එකක්. PIT පිට්. කපමින් කියන්නේ පුතේ digging. හරි පුතා ඔළුවේට ගන්න. dig කරනවා කියන්නේ දැන් digging කියන්නේ පුතේ හාරමින්. වලක් කියන්නේ පිට් එකක්. right පුතේ ඒතර කොහොමද කියන්නේ? මම උයමින් සිටිද්දී ඔවුන් වත්තේ වලක් කපමින් හිටියා. I was while while එක ඉස්සරහට ගන්න. while I was cooking, they were digging a pit. ඉන්නත් යනවා. පුතේ ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම ලියා ගන්නකෝ පුතේ. කියා කොට small book just write down. පුතේ dig කියන්නේ පුතේ. dig කියන්නේ කපනවා. කියන්නේ වලක් වගේ දෙයක් හාරනවට අපි කියන්නේ පුතේ හාරනවට කියන්නේ dig කියලා. කපනවට ඉතින් cut කියලාවා කොහොමද දන්නවද පුතේ නේද? So what about the next one? එතකොට පුතේ ඔයා කිව්වා while I was cooking they were digging a pit. They were digging a pit කියන්නේ උන් වලක් කපමින් හිටියා. කියන්නේ වලක් පුතේ හාරමින් හිටියා. So what about the next one? ගුරුවරයා උගන්වමින් සිටිදී ළමයෙකු අඬමින් හිටියා. ගුරුවරයා උගන්වමින් සිටිදී ළමයෙකු අඬමින් හිටියා. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? while teacher was teaching, child was crying. A child was crying. While the teacher was teaching, a child was crying. Very good, Puta. What about the next one? Other one also try to the answer, like especially Nasanti tried to get an answer. Api Columbia means city own වැඩට යමින් හිටියා. අපි කොළඹ යමින් සිටිද්දී ඔවුන් වැඩට යමින් හිටියා. While we we were were going to Colombo, While we were going to Colombo. they were going. They were going to work. While we were going to Colombo, they were going to work. They were going to work. Yes, with Puda. Very good. So what about the next one? ඊළඟ එක මොකක්ද කියන්නේ? Right. තාත්තා බුලත් කමින් සිටියේදී මම තේ හදමින් හිටියා. දැන් බුලත් වලට කියන්නේ මොනවද පුතේ? කවුද දන්නේ බුලත් වලට මොනවද කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නකො කියන විදිහට කියන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මම කියන්න.
බුලත්. පුතේ කුරුමිනියට මොකක්ද කියන්නේ? B යන්නේ ඉන්නේ. කුරුමිනියට කියන්නේ බීටල් කියලා නේ පුතේ. කුරුමිනියට කියන්නේ බීටල් කියලා. නමුත් බුලත් වලට කියන්නේ බෙටල් කියලා. මොකද පුතේ? බෙටල්. Beetle. බෙටල්ස් අපි කියන බෙටල්ස් කියන්නේ පුතේ බුලත්. එතකොට පුතේ කොහොමද කියන්නේ? තාත්තා බුලත් කමින් හිටියා. බුලත් කනවට කියන්නේ පුතේ ඊටින් නෙමෙයි චූ කරනවා. චූවිං. අහලා තියෙනව නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ chewing gum කියන එක අහලා තියෙනවනේ පුතේ. Chew. හැමදාම වගේ ගන්න චූ කරනවා කියන්නේ. ඒ මොනවාද මම අපි ළමයින් while you are chewing ඈ කියලා ළමයි පුතු වෙනවා පුතේ. chew 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 කියන්නේ පුතේ හපනවා. මතක තියාගන්න. හපනවා හැම වෙලේම කටේ රියන් බුලත් හපයක් වගේ හපනවා පුතේ හැම වෙලේම. මේක තමයි chewing gum. කියන්නේ පුතේ කොහොල්ල ගුලිය. හපන කොහොල්ල ගුලිය chewing gum. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි පුතේ. එතකොට තාත්තා බුලත් කමින් සිටිද්දී මම තේ හදමින් හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? while father was While father was chewing chewing beetle. beetle කුරුමිනියා තමයි කන්නේ වෙන්නේ. chewing beetle. Beetle. okay Beetle. I was I was ඒකත් හදමින් හිටියා. එකවර දාන්න I was making a tea. Making a cup of tea. A cup ඒකක් of tea. කියන්නේ a cup of නැත්නම් preparing a cup of tea. ඔය දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒකවල හරියට කියනකොට ඒක කොහොමද කියන්නේ? While father was chewing beetles, okay, නෙමෙයි beetles. තේරෙනවද පුතේ? Beetles. beetles කියන්නේ බා beetles කියන්නේ කුරුමිනියෝ, right? පොල් කුරුමිනිය වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට තාත්තා බුලත් කමින් සිටියේදී while father was chewing beetles, I was preparing a cup of tea. නැත්නම් I was making a cup of tea කියලා අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. right super පුතා. ඒතර while එක දාලා වල ක්‍රම දෙකකින් කියන්න පුළුවන්. දැන් බලමු පුතා ඕකම පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනදා ජීවිතේට අදාළ වෙන විදිය. ඊයේ මම බස් එකේ යනකොට මම බස් එකේ ස්කූල්ට යනකොට ළමයි වගේක් ගහගත්තා කියන්නේ බස් එකේ කොහොමද කියන්නේ පුතේ? while I was going in the bus, tell me පුතා. while I was going in the bus, some children were hitting each other. ළමයි එකිනෙකාට ගහගන්න Hitting each other. each other කියන්නේ පුතේ එකිනෙකාට. right පුතේ එතකොට එකිනෙකා අතර. very good. එතකොට while I was traveling by bus නැත්නම් while I was going by bus, some children were hitting each other. ළමයි එකිනෙකාට ගහගන්නමින් හිටියා. අපි ලේසි එකක් දෙන්නම්කෝ. මම පාරේ යනකොට ඊයේ මම පාරේ යමින් හිටිය විට හරකෙක් මගේ පස්සෙන් පන්නගෙන ආවා. කොහොමද කියන්නේ? පස්සෙන් පන්නගෙන ආවා කියන්නේ coming after me. නැත්තම් මොකද්ද? following. Follow. තව එකක් දාන්න පුළුවන් chasing. පස්සෙන් පන්නගෙන යනවා chasing. right ඕන එකක් දාලා කියන්න පුතේ. while I was going on the road. while I was going on the road, a cow was coming after me. While I was going on the road, a cow was following me. after me. Following me කියලා දැම්මත් coming after me කියලා දාන්න ඕනේ. following me කියලා දාන්න. I after දාන්න ඕනේ. coming නම් after me. following me. follow කරනවා කියන්නේ කොහොමද පස්සෙන් එනවනේ පුතේ? Following me. chasing me. ඔය chase කියන එක දාලා තියනවද? කට්ටිය chasing අහලා තියනවද? chasing කියන්නේ පුතේ දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පස්සෙන් පන්නනවා. දැන් a cat was chasing a mouse. ඒ කියන්නේ පූසා මී එකේ පස්සේ පන්නමින් හිටියා. chasing කරනවා කියන්නේ එක chase කරනවා කියන්නේ පස්සෙන් පන්නනවා. තව chase එකක් ගන්න ඔයගලගේ වත්තට එනවා කුරුල්ල. බට්ටිච්ච වගේක් එනවා. right පුතේ? බට්ටිච්ච ටිකවා shoe ගාලා මොකද ගන්න පුතේ? shoe ගාලා මොකද ගන්නෙ? මොනවද ගන්නෙ? එලවනවා, පන්නනවා. ඒවට කියන්නේත් පුතේ chase. CHASE ඉගෙන ගන්න පුතේ. ලියා ගන්න කොහෙද දන්නේ නැත්නම්. පන්නනවා, එලවනවට කියන්නේ CHASE chase. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පිසු කාගේ හරි පිටුපස ගමන් කරනවට කියන්නේ පුතේ පන්නනවට කියන්නේ පුතේ chase කියලා අපි භාවිත කරනවා. CHASE. So what about the next one? ඊළඟ එක අපි බලමු පුතේ. ඔයගොල්ලෝ කරපු දෙයක් අන්තිම එක ඉතින් පුතේ ඉවර කරලා අපි lesson එකට යමු. right? There is a bus coming. right? කොහොමද පුතේ ඒක වචනකින් අපි මේ දේවල් කියන්නේ? කෙනෙක් දෙයක් වෙමින් තියෙනකොට කොහොමද කියන්නේ?
පිරිමි ළමයෙකු හැම වෙලෙම මතක ගන්න දෙයා එක භාවිතා කළොත් තියෙන්නේ කොහොමද පුතේ? පිරිමි ළමයෙකු පොතක් බලමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? පිරිමි ළමයෙකු පොතක් බලමින් ඉන්නවා. There There is is a a boy boy reading a book. reading a book. පොතක් බලමින් ඉන්නවා කියන්නේ පුතේ read කරනවානේ. පොතක් වුණාම තියෙන්නේ read කරන්නනේ. එතකොට there is very good. I really appreciate. Who's that? Hashini? Hashini, is that you? no sir Rasanti. Oh my gosh, you are marvelous. You are enchanting our entire lesson. Superb. Right. පිරිමි ළමයෙකු පොතක් බලමින් ඉන්නවා. Boy is reading a book. He is reading a one. නැත්නම් looking a book කියලා කියනකට වැඩිය ලේසිම වචන තමයි reading a book. So next one. මිනිස්සු පාරේ වැඩ කරමින් ඉන්නවා. People, the people, whatever. There are people working on the road. කොහොමද කියන්නේ? දැන් පිරිමි ළමයි කතන්දරය ආවේ. There is a boy එක්කෙනෙක්. ඒතර මිනිස්සු ගොඩක් කියන පුතේ. There are people. There are Very good. people There are people working on the road. working on the On the road. road. Very good. I really appreciate your Putta thoughts. Working on the road. Next one. ගම්පහ දෙසට බසයක් යමින් තියෙනවා. ගම්පහ දෙසට. There is a bus දෙසට කියන්නේ වෙන වචනයක් පුතේ. Towards. Going towards. Towards කියන්නේ දෙසට. කොහොමද going කියන්නේ? There is a going bus towards going to towards to අපිට Gampaha. I towards එකට පස්සේ to එක දාන්න ඕනද? අවශ්‍ය නැහැ. නේ පුතේ. Towards එක විතරක් ඇති. There is a bus going bus. towards Going towards Gampaha. ගම්පහ වෙනකට පුතා. There is a bus going towards ගම්පහ. I to දාන්න ඕනේ. Towards කියන්නේ පුතේ දෙසට. තන්නත ලියා ගන්න TOWARDS towards කියන්නේ පුතේ දෙසට. අන්තිම එක. ගැහණු ළමයෙකු මිදුලේ. තඩි cut වෙයි. Right. Because after that you have to join me again. ගැහණු ළමයෙකු මිදුලේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවාද? ප්‍රශ්නයක් අදන්න. ගැහණු ළමයෙකු පාරේ Is සෙල්ලම් කරමින් there ඉන්නවා. මිදුලේ. is there a හරි girl? පුතා. හරි මෙහෙම කියමු. මිදුලට මොකක්ද කියන්නේ කියන්න පුතේ? දැන් මිදුල වර්ග තියෙනවා. ඉස්සරහා මිදුල පස්සේ මිදුල කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න පුතේ. ළමෙක් කරේවොත් එහෙම මොකද ගන්න? මම මේ මිදුල අතු ගන්නවා. I don't understand men. Tell me in English because I don't understand Sinhala. Right? Tell me in English. මිදුලට මොකක්ද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. සාරංශය මතක් වුණා. සර් කෝල් එකක් ගත්තා. සර් නේ engage. ඒ වෙලේ ඔළුවේ තියෙනවද පුතේ? මිදුලට කියන්නකොල දාන්න. ඉස්සරහා මිදුලට අපිට කියන වචන තියෙනවා පුතේ එකක් compound අනිත් එක courtyard. මොකද පුතේ? compound නැත්නම් courtyard. ඔය දෙක එකක් භාවිතා කරන්න මිදුලට. ලියා ගන්න පුතේ. compound. COM POUND. COM මම ඔයගලන්ට ඉන්න මම chat එකට දාන්නම් පුතේ. සමහර විට cut වෙන්නේ නැති වෙයි බලන්න පුතේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ගේ chat එකට දාන වේට. ඒක මේ වන්නත් පාරේට I'll send you both. Compound. මම සිංහලෙන් ගෙවන්නේ නැහැ පුතේ because I'm coming through laptop. මම laptop එකකින් එන හින්දා මම සිංහල typing කරන්නේ නැහැ. mobile එකකින් උඩ සිංහල type වල මම සිංහල typing දාන්නේ නැහැ මගේ laptop එකේ. right පුතා? එකක් compound. ශබ්ද ලියා ගන්න කයන්න අල්මයන්න, පයන්න, උයන්න, අල්ඩයන්. compound. අල්නයන්, අල්ඩයන්. පුතේ ඔය එකක්. compound. අනිත් එක පුතේ අපි කියනවා අනිත් එක අපි කියනවා පුතේ තව එකක් තියෙනවා ඒකත් එවන්නම් courtyard. courtyard. පේනවනේ පුතේ courtyard. courtyard කියන්නේ මොකද්ද? මිදුල. දෙකම කියන්නේ පුතේ. පළවෙනි මොකද්ද? Compound. compound. අපි compound කියන මිශ්‍රණයටත් කියන compound කියනවා. ඊළඟ මොකද්ද? What about the next one? Courtyard. courtyard. ඒ වගේම පස්සට කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? ඔයගලගේ පිටු පස්ස තියෙන මිදුලට මොකක්ද කියන්නේ? මල්ලවල තියෙන පිට එළවලු පාතේ තියෙන පිටිපස්සේ අර හොදලා වලට හොදලා වතුර ටික සික් ගන්න පුතේ. පිටිපස්සේ ඉස්සරහට සික් කරන්නේ නැහැ.